اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام اہل اسلام کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ آج بیٹے ہمارا سبق ملمہ کا چوتھا اور آخری لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگ سبق کا جو آخری حصہ ہے اس کی ریڈنگ کریں گے اور اسی طرح اس سبق کی جو ایکسرسائز ہے اس کو حل کریں گے۔ تو آئیے پہلے سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں، اس کے بعد ایکسرسائز کی طرف چلیں گے۔ جی تو عزیز بچوں، ہم لوگ صفحہ نمبر 64 کے آخری پیراگراف کی ریڈنگ کر چکے تھے، لیکن آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں اس آخری پیراگراف کو دوبارہ رپیٹ کیے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سٹوری سے کچھ مناسبت ہو سکے۔ تو بات بیٹے ہماری چل رہی تھی کہ لڑکی جس وقت سفر کر رہی تھی ٹرین کے اندر، تو جب اس کا سٹاپ آیا تو اس کے سٹاپ پر کہا جا رہا ہے جی کہ گاڑی صرف 2 منٹ ٹھہرتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں جی اس کا جب اس پر سٹاپ آیا تو ٹرین نے سیٹی دی، ٹرین نے کیا کیا، سیٹی دی، اور وہ اس نوجوان پر ایک الوداعی نظر ڈالنے کے لیے رکی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ یقیناً کسی اگلے اسٹیشن پر اترے گا، وہ لڑکا یعنی اگلے اسٹیشن پر اترے گا۔ وہ بہت خوش تھی، اس لیے کہ اس نے مفلسی کو اس امیر نوجوان سے چھپا لیا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گئی کہ وہ نوجوان اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا ٹرین میں بیٹھے ہوئے آدمی سے الوداعی مصافحہ کر رہا تھا۔ مطلب اس لڑکے نے بھی اسی سٹاپ پر اترنا تھا۔ لڑکی گھبرا کر کلی کو پکارنے لگی۔ ایک بوڑھا آنکھیں ملتا ہوا بڑھا اور اس کا سامان اٹھا کر چلنے لگا۔ کتنا عجیب اتفاق تھا، جہاں وہ اتری وہیں اسے بھی اترنا تھا۔ لڑکی تقریباً بھاگنے لگی، اس لیے کہ اب وہ نوجوان سے پہلے گیٹ پاس کر کے 3rd کلاس کا ٹکٹ اس کی نظر سے چھپانا چاہ رہی تھی، لیکن جب وہ گیٹ کے قریب پہنچی تو وہ نوجوان گیٹ سے باہر کھڑا اسے آتا دیکھ رہا تھا۔ ٹکٹ دینے کے لیے لڑکی کا ہاتھ بڑھتا ہی نہ تھا۔ یہاں تک بیٹے ریڈنگ ہو چکی تھی، آگے دیکھیے تو کیا کہا جا رہا ہے جی، ٹکٹ دینے کے لیے لڑکی کا ہاتھ بڑھتا ہی نہ تھا۔ اس وقت کہتے ہیں جی اس وقت ٹکٹ جو تھا وہ لڑکی کے ہاتھ میں، اس وقت ٹکٹ لڑکی کے اس کے ہاتھ میں 1 من کا بوجھ تھا۔ اس سے مراد لڑکی مراد ہے کہ اس وقت ٹکٹ جو تھا اس کے ہاتھ میں 1 من کا بوجھ تھا۔ مطلب اس کو بہت زیادہ کوفت ہو رہی تھی دکھانے کے لیے کہ میں اس ٹکٹ دکھاؤں گی تو وہ میری حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ وہ ایک لمحہ تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی، اسی سوچ میں کھڑی رہی، تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی۔ تذبذب بیٹے کہتے ہیں فکر کو، پریشانی کو، اضطراب کی حالت کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک لمحہ تک تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی، آخر اسے ٹکٹ دیتے ہوئے شکست مان لینا پڑی۔ وہ مضمحل قدموں سے باہر نکلی، مطلب اس نے ٹکٹ شو کر دی اور لڑکے کو پتہ چل گیا کہ اس نے 3rd کلاس کا جو ہے وہ ٹکٹ خریدا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو آخر اسے کہتے ہیں جی ٹکٹ دیتے ہوئے شکست مان لینا پڑی۔ اب کہتے ہیں جی وہ مضمحل قدموں سے باہر نکلی، مضمحل قدموں سے سست قدموں سے، ٹھیک ہے جی، پریشان قدموں سے، سست قدموں سے باہر نکلی۔ اس وقت اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جس نے اپنے کپڑوں پر پانی کی ایک چھینٹ پڑے بغیر دریا پار کر لیا ہو، لیکن کنارے پر آ کر پھسل کر پانی میں شرابور ہو جائے، پانی میں بھیگ جائے، شرابور ہونا، بھیگ جانا۔ اسے اب نوجوان کہیں نظر نہ آیا۔ اب کہتے ہیں جب حقیقت کھل گئی تو اسے اب نوجوان وہ کہیں نظر نہ آیا، شاید وہ اس کی نگاہوں میں اب کوئی درجہ نہ رکھتی تھی۔ یہ احساس اس کے سینے کو برما رہا تھا، برمانا زخمی کرنا۔ تو یہ احساس، یہ سوچ جو تھی اس کے سینے کو برما رہا تھا، اس کے سینے کو زخمی کر رہا تھا۔ وہ تانگے پر بیٹھ کر رو دی، اس قدر کہتے جی مایوس ہوئی اس کیفیت سے کہ وہ ٹانگے پر بیٹھ کر رو دی، اس کو رونا ہی آ گیا۔ ادھر کہتے جی چچا کہ ہاں اس کا استقبال صرف اس لیے بڑی گرم جوشی سے کیا گیا کہ اس نے بیمار چچا کی عیادت کے لیے تنہا سفر کیا تھا، لیکن وہ ان گرم جوشیوں کے مقابلے میں بہت سرد دکھائی دے رہی تھی، کہ
चचा के घर तो बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल हो रहा है, वेलकम किया जा रहा है, लेकिन ये जो थी इसका जहन जो था सफ़र के आखिरी लम्हात की तरफ था, तो इस वजह से ये इसकी कैफियत जो थी वो सर्द थी, इसके अंदर वो गर्मजोशी नहीं थी जैसी कि चचा के साथ चचा के घर वालों के साथ मुलाकात में होनी चाहिए थी। कहते हैं जी खैर उसने चाय की एक प्याली बहुत इसरार पर कड़वी दवा की तरह पी और कोठे पर धूप खाने चली गई। कोठे पर मुराद छत पर है बेटे, तो छत पर चली गई, चूँकि सुबह का वक्त हो चुका था, धूप निकल चुकी थी, ठीक है, रात का उसने सफ़र किया था, तो इसलिए कहा जा रहा है जी उसने चाय की एक प्याली बहुत इसरार पर, इसरार कहते हैं ज़िद पर, क्योंकि उसका दिल नहीं चाह रहा था, उसकी तबीयत मायूसी की कैफियत थी उसकी तबीयत में, मिजाज में। उसने चाय की एक प्याली बहुत इसरार पर कड़वी दवा की तरह पी और कोठे पर छत पर धूप खाने चली गई। उसके पीछे चचाजाद बहन भी आ गई, उसकी चचाजाद बहन जो थी वो भी उसके पीछे ही चल पड़ी और आकर क्या कहती है, बाजी ये बुर्का तो बड़ा अच्छा सा बना डाला तुमने। वो उसका बुर्का भी नीचे से मारे शौके उठाती लाई थी। लड़की ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और वो सूरज के रुख पर खड़ी होकर बुरके को कहर आलूद नज़रों से देखने लगी। कहर आलूद गुस्से भरी नज़रों से देखने लगी। फिर लंबी चौड़ी छत पर मुज़तरिबाना टहलने लगी, कि वो जो लंबी चौड़ी छत थी उसके ऊपर मुज़तरिबाना परेशानी की हालत में टहलने लगी। उसे बुरके की तारीफ़ होते ही सफ़र के सारे वाक़यात रह रह कर याद आने लगे, जिन्हें वो भुला देना चाहती थी, अपने दिल से महव कर देना चाहती थी। उसकी बहन बुर्का पहनकर खड़ी हो गई। उसकी बहन बुर्का पहनकर खड़ी होगी, कितना अच्छा लगता है, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही बनवाऊंगी। वो हर अच्छे कपड़े को देखकर खुद भी वैसा ही बनवाने को कहा करती थी, लेकिन शायद ही वो कभी ऐसा कर सकी हो। लड़की टहलते टहलते अपना ख्याल बटाने के लिए पड़ोस के मकान में झांकने लगी। उसने क्या देखा, गोबर से लेपे पुते आंगन में बांस की खुरी चारपाई पर कोई तहबंद बांधे औंधा पड़ा धूप ले रहा है। उसने क्या देखा कि गोबर से लिपे पुते आंगन में, आंगन बेटे कहते हैं जी सेहन को, कि गोबर के साथ जिसकी गोबर और मिट्टी में मिक्स करके पुराने वक्तों में ये काम किया जाता था, अब भी देहातों के अंदर ये सिलसिला है कि गोबर और मिट्टी को मिक्स करके तो वो लेप की जाती है छत को, जिस तरह हम लोग प्लस्तर करते हैं, ठीक है जी। तो उसके आंगन को सेहन में बांस क्या था, बांस की खुरी चारपाई पर, खुरी चारपाई क्या है, खुरदरी बगैर बिस्तर के चारपाई थी, उस पर कोई तहबंद बांधे। तहबंद किसको कहते हैं, तहबंद बेटे कहा जाएगा धोती को, लुंगी को, ठीक है जी। तो तहबंद बांधे औंधा उल्टा पड़ा हुआ धूप ले रहा था। चारपाई पर सरहाने की तरफ बीड़ी का बंडल था। बीड़ी बेटे एक देसी नुमा सिगरेट है जो आमतौर पर पहले इस्तेमाल होता था। पत्ते के अंदर कहते हैं कि जी वो तंबाकू वगैरह रोल करके लपेट कर तो उसको जलाकर पिया जाता था। बीड़ी देसी नुमा सिगरेट आप लिख सकते हैं बेटे, ठीक है जी। तो चारपाई पर सरहाने की तरफ बीड़ी का बंडल और दिया सलाई की डिबिया रखी हुई थी। दिया सलाई माचिस को कहेंगे। फूंस के छप्पर पर, फूंस घास फूंस, पुरानी खुश्क घास जो है, तो फूंस के छप्पर पर एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी बाजरे की मोटी मोटी रोटियां थोप रही थी। धूप खाने वाले ने करवट बदली और लड़के का दिल धूप खाने वाले ने करवट बदली और लड़की का दिल धड़कते धड़कते जैसे एक लम्हा के लिए थक गया हो, रुक गया हो। तो वो क्या देखती है जी कि वही स्टेशन का अमीरज़ादा। अचानक दोनों की नज़रें चार हुईं। दोनों ने फुर्ती से, तो नौजवान ने क्या किया, फुर्ती से करवट बदल ली। लड़की ने क्या देखा कि वो नौजवान कौन था, कहते सोचती है जी ये तो वही स्टेशन वाला अमीरज़ादा है। अचानक दोनों की नज़रें चार हुईं। नौजवान ने फुर्ती से करवट बदल ली, ठीक है जी, यानी नौजवान भी उस लड़की को पहचान गया। इतने में कहते हैं जी क्या हुआ जी, फिर कहते हैं जी छप्पर में एक खोंटी पर कीमती ओवरकोट झूल रहा था। अब लड़की की नज़र दूसरी तरफ पड़ी तो उसी छप्पर के नीचे जहाँ पर उसकी वालदा रोटियां बना रही थी, एक खोंटी के ऊपर, एक कुंडी के ऊपर वो कीमती ओवरकोट जो था वो लटका हुआ था।